할렐루야. 여러분들 반갑습니다. 오늘 더 감동이 있는 것 같아요. 지난주에 교통사고를 당하면서 딱 순간적으로 생각하기를 죽음이 그리 멀리 있지 않구나라는 생각이 들더라고요. 뒤에서 이렇게 백미러를 통해서 다가오는 차를 보면서도 피할 수 없는 그 상황이 죽을 수도 있구나. 우리 순간적으로 죽음이 그렇게 멀리 있는 게 아니구나라는 생각을 함과 동시에 참 감사했습니다. 꽝 소리가 남과 동시에 살아있다는 그 사실, 옆에 보니까 아내도, 제 옆에 있는 아내도 괜찮더라고요. 그래서 이번 한 주 동안, 지난 한 주 동안 죽음에 대해서 많이 생각하는 한 주였던 것 같아요. 특별히 말씀을 준비하면서 정말 우리가 살아있다고 하나 살아있는 게 아니구나라는 그런 생각을 하면서 지냈습니다. 그래서 여러분들 오늘 이 자리에 계신 게 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜. 우리 말씀을 나누기 전에 우리 영상을 하나 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 서로 색깔은 다르고 서로 어떤 그 형태는 다르지만 혹시 이런 삶을 살고 있지 않은지 우리 한번 영상을 보시면서 우리 자신 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. See, Jesus says there's a natural response to love. In John 14, verse 15, he says, if you love me, you will obey what I command. Jesus, if you love me, you'll obey what I command. Jesus has written here, look, here's the things that bother me. Here are the things that offend me. And then he says, and if you love me, here's what's going to happen. You're going to obey my commands. You're going to do what I ask. It becomes natural. In fact, the Bible says that when the Holy Spirit comes into you, he makes you a slave to righteousness. You ever feel that? Where once you become a believer and his Spirit comes into you, it's like you have to do the things he loves. Otherwise, it bugs you. You feel guilty, don't you? See, some people have told me, they said, some Christians, and maybe some of you in this room, are the most miserable people on earth. And the reason is this, is because you still are holding on to certain sins. And so whenever you sin, you don't feel totally great because the Holy Spirit is with you, right? And you feel guilty because you're a slave to righteousness, like Romans 6-8 explains. But then when you go to church and you try to worship, even here at this conference, you try to worship, you don't feel good at church either because your sin is still with you and you know you really haven't turned from it. And so it's like when you're in your sin, you feel guilty because the Holy Spirit's with you. And then when you're at church or trying to worship God, you feel guilty because your sin is with you. Because you've become a slave to righteousness. Try to illustrate it to you this way. I brought a couple of my favorite drinks. This is a lemonade. You guys like lemonade? I love lemonade. And then I got this Frappuccino. You guys like these? Yeah, I got to shake it. You're right. Thank you. I almost forgot. You must really love me. So, Frappuccino. I love lemonade. I love Frappuccino. This is the way some of you are. I really believe that you love Jesus. But there's also sins that you love. And you enjoy them both, but you're going back and forth, and you wake up in the morning and go, oh, Lord, I love you. I smoke pot. I want to get in your word today. Naked girls on the internet. I love you, brother. I hate her.
And you go back and forth and back and forth. And you wonder why you're miserable. Because God says, look, I'm light. There's no darkness in me. And some of you, it's like you're going, well, I don't do that. I don't go back and forth with God and my sin. But maybe there's just one sin. And you just feel like, oh, that's perfect. Okay, so I'm like 90% God. And I just add a little bit of my sin, that one sin I hold on to. It's just sick. Seriously, some of you, man, this is you tonight. 이 가운데 혹시 나하고 비슷하네 이런 생각을 하시는 분이 없기를 바랍니다. 오늘 말씀의 제목은 세상에서 가장 뻔한 이야기입니다. 재미있죠, 제목이. 세상에서 가장 뻔한 이야기. 그게 뭘까요? 세상에서 가장 뻔한 이야기가 뭘까요? 가장 뻔한 이야기. 사람은 반드시 죽는다는 것입니다. 다른 어떤 것들은 다 반론을 제기할 수 있고 틀릴 수도 있고 정확하지 않고, 그런데 아무도 부정할 수 없고 그 어느 누구도 부정할 수 없는 딱 한 가지, 모든 사람은 한 번 죽는다라는 그 사실입니다. 그때가 언제인지는 알 수 없지만 하나님께서 정하신 수명이 다하면 반드시 죽습니다. 그죠? 아멘? 바꿀 수 없는, 누구도 부정할 수 없고 바꿀 수 없는 가장 뻔한 이야기입니다. 그런데 그 뻔한 이야기를 하나님께서는 너무나 중요하게 말씀하고 계세요. 뻔한 이야기면 대수롭지 않은 거잖아요. 누구나 다 아는 얘기고. 그런데 그 이야기를 하나님께서는 너무나 중요하게 말씀을 하신다는 거죠. 왜 그럴까요? 왜 그렇게 중요하게 생각을 하실까? 우리도 마찬가지입니다. 누구나 한 번 죽는 것을 뻔한 이야기라고 대수롭지 않게 생각하는데 가장 자신 없어하고 가장 두려워하는 사실 중에 하나가 그 뻔한 이야기라는 거예요. 누구도, 이 가운데 계신 누구도, 이 세상에 사는 누구도 그 뻔한 이야기의 주인공이 되고 싶지 않아 한다는 거죠. 그 주인공이 되길 원하지 않아요. 오늘은 그 뻔한 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 말씀 한 구절 찾아보겠습니다. 히브리서 9장 27절입니다. 히브리서 9장 27절. 성경에서 우리가 알고 있는 이 뻔한 이야기를 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 한번 읽죠. 시작. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. 아멘. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. 우리가 너무나 잘 알고 있듯이 사람이 한 번 죽는 것은 정해진 것입니다. 정해진 것. 우리 마음대로 할 수 있는 것이 아니라 하나님께서 정하신 것이에요. 하나님께서. 근데 그 뒷부분에 여기까지는 사람에게 정해진 것이요 죽는 것은 당연한 것이요 다 여기까지는 부정하는 사람이 아무도 없어요. 근데 그 뒤에 그 후에는 심판이 있으리니 요거는 사람들이 인정하려고 하질 않아요. 거기에 관심을 갖고 싶어 하지 않는다는 거죠. 왜냐하면 왜 그렇습니까? 자신 없으니까 그래요. 자신 없으니까. 하나님 앞에 설 자신이 없으니까. 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 그 후에는 심판이 있다고. 죽음은 정해진 것이고 죽은 후에 심판이 있다는 거예요. 우리 하이스쿨 학생들이 고등학교 졸업하고 대학을 가려면 SAT 시험을 보죠. 그 SAT를 준비하기 위해서는 프리테스트, 연습 문제를 많이 수도 없이 풉니다. 잘 아시겠지만. 근데 그 연습 문제라는 것이 SAT하고 문제 유형이 똑같고 그 다음에 똑같은 시간 안에 얼마를 풀 수 있는지 그걸 연습하는 거잖아요. 계속 끊임없이 연습 문제를 풉니다. 왜냐하면 그걸 푸는 이유가 뭐냐면 내가 SAT에서 몇 점을 맞을 수 있는지 미리 알아보기 위해서도 있고 내가 그 점수를 가지고 어느 학교를 어느 정도 갈 수 있는지 그걸 테스트하는 거잖아요. 미리 알아보기 위해서. 붙을지 떨어질지도 미리 점검하는 거죠. 우리 믿음도 이와 같이 우리가 천국에 갈 수 있는지, 우리가 죽는 것은 당연한 거니까 언젠가 죽을 거니까 그럼 죽은 다음에 내가 어디에 갈지 미리 알아봐야 되는 거 아닙니까? 대학에 가는 것도 그렇게 수도 없이 문제를 많이 풀고 준비를 하고 연습을 하는데 우리가 죽은 후에 어디 갈지는 전혀 연습 대비를 안 하는 거예요. 생각하기도 싫어하는 거죠. 그냥 어떻게 되겠지. 어떤 분들이 이렇게 얘기를 해요. 까짓거 지옥 가지 뭐. 까짓거 지옥 가지. 그런 말씀을 하신다는 거죠.
죽은 후에 지옥 갈지 천국 갈지 모르고 만약에 죽은 다음에 눈을 떴는데 거기가 지옥이면 어떡합니까? 너무 늦었잖아요. 그때 돌이키기엔 너무 늦은 거죠. 이 땅에 사는 동안에 숨이 끊어지기 전에 하나님 앞에 서기 전에 내가 정말 천국에 갈 수 있는지 죽어서 천국 갈 수 있는지 내가 죽어서 어디 갈지 오늘 말씀이 그겁니다. 미리 점검하라는 거예요. 시험하고 확실하게 증명하라는 거죠. 누구 앞에서? 하나님 앞에서. 나의 주인 대신 하나님 앞에서. 스스로 돌아보고 시험하고 확실하게 증명하라. 그래서 확신 가운데 살아가라고 하시는 거예요. 살아있는 동안에 우리의 믿음을 점검해야 되는 겁니다. 오늘 말씀을 우리 각자에게 주시는 말씀으로 받고 여러분들 한번 고민해 보시기 바랍니다. 제가 지난 한 주간 아까 초반에 말씀드렸지만 지난 한 주간 동안 참 많이 생각을 많이 했어요. 나름대로 믿음의 확신이 있고 정말 천국에 대한 소망이 가지고 살아가는데도 죽음이 눈앞에 닥쳤을 때 아 정말 이래서 죽는 거구나. 이렇게 갈 수도 있구나. 죽음에 대한 생각을 하게 되더라는 거죠. 우리 고린도후서 13장 5절 같이 한번 아까 읽어주셨는데 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 고린도후서 13장 5절 시작. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 너희는 너희 자신을 그 다음에 너희는 다 뭐예요? 네가 하라는 거예요. 네가 너 스스로 하라는 거죠. 남을 판단하고 정죄하라는 얘기가 아니라 나 스스로 돌아보라는 겁니다. 믿음에 있는가 자기 자신을 시험하고 확증하라고 하십니다. 참 어려운 얘기입니다. 이게 말로는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 확증하라. 그렇지 뭐 아멘 할 수 있어요. 그런데 참 어려운 얘기입니다. 참 구체적이지 못하고 이게 피상적인 얘기예요. 그렇지 않습니까? 어떤 눈에 보이는 증거를 얘기하는 것이 아니라 그냥 자신이 믿음에 있는지를 보라는 거예요. 무슨 믿음입니까? 믿음에 있는지 보라는 거예요. 여러분 자신이 믿음에 있는지 보라는 거예요. 어떤 믿음이에요? 어떤 믿음입니까? 예수 그리스도를 나의 주인으로, 나의 하나님으로 믿는 믿음. 그죠? 여러분 안에 계신 그분이 나의 주인이고 나의 하나님이라는 그 믿음. 예수 그리스도를 내 안에 모시고 그분과 동행하고 있는가를 묻는 겁니다. 정확하게 얘기하면 여러분 안에 계신 그분을 여러분이 주인으로 믿고 그분과 매일매일 날마다 순간순간 그분과 동행하는 삶을 살고 있는가? 그겁니다. 바로. 아까 우리 영상에 봤던 것 같이 아침에 다르고 또 어떤 일이 닥쳤을 때 또 다르고 양다리를 걸치고 사는 그런 신앙생활, 그런 믿음 생활이 아니라 그런 삶이 아니라 정말 순간순간 그분을 의지해서 오직 그분께 나의 모든 주권을 넘겨드리는 그런 삶. 그걸 말씀하고 있는 거죠. 여기서 본인 스스로는 알 수 있다는 거죠. 본인 스스로. 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐. 이걸 모르면 버리운 자라는 거예요. 버림받은 자니라. 차라리 뭐 예수님을 영접하거나 침례받은 적이 있습니까? 이렇게 물어보면은 뭘 갖다가 보여줄 텐데 그게 아니니까. 그걸 확인하라고 하면 참 쉽지 않습니까? 예수님 영접한 시간과 날짜 우리 알고 있으니까. 침례받은 날짜 알고 있으니까. 근데 그게 아니라 믿음에 있는지 시험하라면 좀 추상적이다라는 거죠. 그게. 그러면 내가 어제는 예수님을 믿었다고 생각을 했는데 오늘은 내가 믿지 않고 있나? 사람들에게 복음을 증거하면 다 믿는다고 합니다. 예수님 죽으시고 예수님 우리 죄를 위해 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 하나님이심을 증명하셨습니다. 아멘. 다 믿는다고 얘기해요. 제가 지금까지 복음을 증거하면서 단 한 번도 그거 못 믿겠습니다. 물론 있죠. 눈에 보이는 걸 쫓아가는 분들. 그런데 교회 다니는 사람들에게 복음을 증거했을 때 안 하고 못 믿겠어요 라고 얘기하는 분은 한 번도 본 적이 없는 것 같아요. 그냥 믿는다고. 그렇죠. 당연히. 다 긍정을 합니다. 다 동의를 해요. 근데 그 다음에 그럼 당신 안에 예수님이 계십니까? 그렇게 물어보면 대답을 못해요. 바로 대답이 나와야 되지 않습니까? 나 믿습니다. 예수님 내 안에 계십니다.
나와야 되는데 자신이 없어요. 글쎄요, 자신 있게 대답을 못해요. 왜 그렇습니까? 왜 그래요? 왜 그렇게 대답을 못합니까? 여러분들 안에 예수님이 계십니까? 아멘? 분명히 알 수 있다고 했는데 오늘 말씀에 써 있지 않습니까? 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그러니까 너희 중에 너희가 스스로 알 수 있다 그런 얘기죠. 알 수 있다고 했는데 대답을 못한다는 건 뭡니까? 분명히 알 수 있는데 대답을 못한다는 건 계신지 안 계신지 잘 모른다는 거예요. 제가 언젠가도 한번 예를 들어드렸죠. 우리 자매님들 배 아파서 아이들을 낳았잖아요. 처음에 아이를 가졌을 때 주위에 있는 아무도 몰라요. 아무도. 왜냐하면 초반에 몇 주 됐을 때 아무도 모르는데 본인은 느끼시죠. 그죠? 어느 순간부터 느끼잖아요. 그 아이가 아이 같지 않을, 사람 같지 않을 때부터 본인은 느끼잖아요. 그죠? 그리고 언제부턴가 이렇게 끌어안고 다니기 시작하잖아요. 왜 그렇습니까? 주위에 있는 사람들은 모르는데 본인은 알 수 있는 거예요. 생명체. 정말 아직도 인간이라고 볼 수 없는 그 생명체가 내 몸 안에 들었을 때부터 내가 느끼고 아는데 하물며 이 천지 만물을 지으신 하나님께서 내 안에 계시는데 내가 모른다. 참 이해가 안 되는 얘기죠. 오늘 그 얘기를 하고 있습니다. 분명히 알 수 있다는 거죠. 나는 알 수 있다는 거예요. 자기 스스로는 알 수 있다는 거예요. 이 세상은 둘로 갈린다고 했습니다. 하나님께 속했든지 마귀에 속했든지, 그죠? 이 세상에 다른 건 없어요. 내가 하나님께 속하지 않았으면 마귀에 속한 겁니다. 둘 중에 하나예요. 둘 중에 하나. 하나님께 속한 자, 마귀에 속한 자. 하나님께 속하지 않았으면 마귀에 속한 거예요. 버리운 자라고 얘기하고 있습니다. 버리운 자라고. 믿음에 있는지 없는지, 더 나아가서 예수님이 내 안에 계신지 안 계신지. 여러분들 심각하게 한번 고민해 보시기 바라요. 심각하게. 내 안에 예수님이 계신가? 안 계시다면 준비하시기 바랍니다. 준비. 이건 느낌 감정을 얘기하는 게 아닙니다. 여러분들 느낌 감정, 내가 정말 느낌으로 예수님이 내 안에 계신가 어떤 느낌을 찾으려고 하지 마세요. 그 느낌이 아닙니다. 예수님이 내 안에 안 계시면 내가 하는 모든 교회 생활, 종교 생활 말짱 꽝이라는 거예요. 꽝. 열심히 뭔가를 하고 있지만 나중에 하나님 앞에 섰을 때 한 번 죽는 것은 정하신 것이고 그 후에 심판이 때 상번의 심판 앞에 섰을 때 내가 지금 하고 있는 내가 했던 모든 것들이 다 꽝이라는 얘기죠. 내가 집사고 성가대원이고 성교를 나갔고 다 필요 없다는 얘기입니다. 가장 본질적인 게 뭡니까? 내 안에 예수 그리스도가 계시냐 안 계시냐. 계시냐 안 계시냐. 그걸 확실하게 모르겠다고 한다면 여러분들 심각하게 고민하시고 여러분들 예수 그리스도를 마음의 주인으로 모셔드리시기 바랍니다. 더 늦기 전에. 창피하고 그런 거 따질 일이 아니라 영원한 세계가 결정되는 거잖아요. 이 땅에서 잠시 사는 이 땅에서의 문제가 아니라 죽은 후에 우리가 갈 영원한 세계가 결정되는 문제입니다. 우리에게 기회가 주어졌을 때 더 늦기 전에 예수님을 여러분 주인으로 하나님이 계신 것이 실제가 되어야 되는 것이죠. 그분이 정말 내 안에 계신 게 실제가 되어서 삶 가운데 그분을 같이 동행하는 게 실제 삶을 그렇게 살아가는 거예요. 이게 안 되면 우리가 알고 있는 복음, 우리 교회는 참 너무나 좋은 교회잖아요. 다른 것도 좋지만 가장 중요한 게 뭐냐면 매주마다 강대상에서 선포되는 것이 복음밖에 없습니다. 다른 교회 한번 가보세요. 다른 교회 욕하는 것이 아니라 복음을 듣기가 참 힘들어요. 요즘 인터넷 들어가서 한번 설교를 틀어보세요. 그리스도인들이 이렇게 살아야 된다, 저렇게 살아야 된다. 많은 얘기들이 설교가 너무나 많이 올라옵니다. 그런데 가만히 들어보면 복음은 없어요. 인본주의적으로 이렇게 바르게 살아라. 이렇게 살아야지 구원받은 자의 증거다. 거꾸로 뒤집힌 복음이 선포되고 있다는 거죠. 우리 교회에서는 매주마다 복음이 선포되고 있습니다. 매주마다. 그래서 우리는 복음을 너무나 잘 알고 있고
복음이 너무나 잘 정립이 되어 있습니다. 아마 그 중에는 누군가를 만났을 때 자신 있게 복음을 증거하는 사람들도 계실 거예요. 이 가운데. 근데 문제는 뭔가 하면 그것이 지식이 되면서는 안 된다는 거죠. 내가 잘 증거하고 사람들에게 확신 있게 증거한다고 내가 믿고 있다고 착각하지 말라는 거죠. 내 머릿속에 지식으로 있는 것들을 남에게 전달을 잘 할 수 있습니다. 그런데 내 삶으로 내가 전하고 내가 알고 있는 그 지식을 살아내지 못한다면, 정말 예수님이 나의 주인 되신 그 삶을 살지 못한다면 그 복음은 또 하나의 지식인 거죠. 그거 가지고는 천국 갈 수 없다는 거예요. 교리죠, 교리. 또 하나의 지식이고, 여전히 실제 삶은 여전히 내가 주인 되어서 내 마음대로 살면서, 우리 아까 영상에서 본 대로, 그렇죠? 아무도 안 보는 데서는 막 이런 삶을 살고, 아침 다르고 저녁 다르고, 만약에 그런 삶을 산다면 내가 알고 있는, 내가 전하고 있는 그 복음이 무엇냐는 거죠. 여기서 말씀하고 있는 것이 스스로 착각하고 속이지 말라고 말씀하고 있습니다. 스스로 착각하고 속이지 말라. 자기 스스로 속을 수 있고 속일 수 있고 속을 수 있다는 거예요. 내가 알고 있는 것을 믿고 있다고 착각할 수 있다는 거죠. 참 무서운 얘기입니다. 평생 그렇게 속으면서 살 수가 있다는 거예요. 자기 스스로에게 속으면서 살 수 있다는 거예요. 종교 활동을 하면서 내가 정말 하나님을 열심히 믿고 있구나라고 자기 자신이 속을 수 있다는 거죠. 그런데 막상 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 나는 널 도무지 알지 못한다. 마태복음에 나온 게 그거 아닙니까? 난 이것도 했고 저것도 했고, 입으로 주여 주여 너무나 많이 외쳤고, 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 병도 고치고, 하나님 앞에 섰는데 하나님이 난 널 모른다. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 버림받은 자라는 거죠. 오늘 말씀을 통해서 확실하게 내 안에 예수님이 계신지 안 계신지를 확증하시길 바랍니다. 여러분 스스로 한번 확증해 보세요. 정말 내가 내 안에 예수님이 계신가? 여러분들 믿음 안에 정말 예수님이 계신가? 한번 스스로 확증해 보셨습니까? 한 번이라도 한번 고민해 보셨어요? 정말 내 안에 예수님이 계실까? 스스로 시험하고 확증하셔서 여러분들 확신 가운데 믿음 생활 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어떻게 시험합니까? 어떻게 시험해요? 어떻게 확증할 수 있어요? 확증하라고 해놓고 방법을 알려드리지 않으면 꽝이잖아요. 뭐 아무것도 아니죠. 그럼 뭐 고민한다고 어떻게 고민하는지도 모르는데 어떻게 시험하고 어떻게 확증할 수 있습니까? 마음이 막 뜨거우면, 금식하면서 막 기도해가지고 마음이 뜨거우면 이제 뭐 믿음이 확증 되는 거예요? 방언 기도를 막 하면, 방언 받아가지고 방언 기도 막 하면 믿음에 있는가 확증하면 믿음에 있는 건가요? 아니면 교회에서 직분을 갖고 열심히 해가지고 교회에서 그냥 머리채가 휘날리도록 뛰어다니면서 사역을 하면 믿음이 확증되는 겁니까? 그럴 수 있습니다. 이게 제가 지금 말씀드리는 거 오해하지 마세요. 뭐 그런 일이 잘못된 거고, 뭐 믿음 없다는 얘기를 하는 게 아니라 그런 것들로 방언기도 환상을 봤다, 뭐 했다 그런 것들로 믿음을 확증해서는 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 그것들이 나쁘다가 아니라 좋은 일입니다. 교회에서 열심히 봉사하고 열심히 일하는 거, 사역을 열심히 하는 거 선한 일입니다. 근데 그런 것들로 나의 믿음을 확증해서는 안 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 가장 중요한 것은 뭐예요? 이런 일들을 통해서, 여러 가지 일들을 통해서 가장 중요한 게 뭡니까? 주인이 바뀌는 거죠. 아멘? 여러분들 삶의 주인이 바뀌는 게 중요한 거예요. 내가 이렇게 했다, 이런 일이 있었다, 이런 체험을 했다. 다 좋습니다. 다 좋아요. 그런데 마지막에 그래서 그런 일들을 통해서 내 주인이 지금 누군가? 여전히 내가 주인이라면 그런 일들 다 필요 없는 얘기입니다. 그런 일들을 통해서 지금 나의 주인이 예수 그리스도가 되어야 된다는 거예요. 우리 로마서 14장 9절에 예수님께서 부활하신 게 죽은 자와 산 자의 주인 되시기 위해서 부활하셨다고 말씀하겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요, 우리? 시작. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살으셨으니
곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다. 주가 되려. 죽은 자와 산 자의 주가 되기 위해서 죽으시고 부활하셨다는 거예요. 예수님이 죽으시고 부활하신 거 복음이지 않습니까? 내가 그 복음을 믿는다면, 내가 그 복음에 아멘 했다면, 그죠? 그 복음을 듣고 아멘 했다면, 그러면 진짜 죽은 자와 산 자의 주인이 되기 위해서 예수님이 죽으시고 부활하신 것에 아멘 했다면, 그러면 내 주인이 누구예요 돼요? 예수님이 돼요. 죽으시고 부활하신, 지금도 살아계신 그분이 나의 주인이 되어야 되는 거 아닙니까? 그래야 그게 내가 진짜 아멘한 거죠. 이 말씀에 굴복되었다면, 이 말씀을 믿으신다면, 죽으시고 부활하신 그분이 나의 삶의 실제 주인이 되어야 되는 거죠. 아멘? 실제, 이게 바로 실제가, 예수님이 부활하신 주님이 나의 주인 되신 실제가 되는 삶이래요. 그냥 입으로 아멘. 맞습니다. 동의하고 그런다 그래서 실제가 아니라 실제 삶 가운데 그분을 주인으로 모시고 사는 거예요. 순간, 삶의 순간순간. 순간순간. 한번 여러분들 삶을 한번 돌아보세요. 멀리 갈 거 없이 어제 하루만이라도, 어제 하루 24시간을 오늘 저녁에 잠자리에 누워서 오늘 하루, 이렇게 누워서 오늘 하루 삶을 돌아보시면서 순간순간 내가 누구의 얘기를 따랐는지, 내 안에 들려오는 그런 생각들과 소리가 있지 않습니까? 두 가지 소리가 동시에 들려온다 그러죠. 성령께서 주시는 음성과 내 속에서 내가 주인 되어서 내가 원하는 대로 하고 싶은 음성이 들린다는 거예요. 그랬을 때 내가 판단하기엔 분명히 이것이 옳은데, 이게 정확한 것 같은데 뚱딴지같이 성령님께서 들려주신 음성이 있다는 거예요. 그럴지라도, 내가 옳다고 생각할지라도 성령님께서 주시는 그 음성에 순종하는 것. 나의 주인 되신 그분께 순종하는 삶. 주인을 바꾸는 것이 바로 이 말씀이 실제가 된 겁니다. 어떻게 주인이 바뀌면 어떤 현상이 일어나냐, 주인이 바뀌면 바뀐다는 게 도대체 뭐냐, 그런 거 연구하는 거 아니라, 그런 거 생각하는 게 아니라 실제로 주인을 바꾸는 거예요. 주인을 바꾸시는 거예요. 그분을 인정하는 거죠. 내 삶의 주인으로. 그러니까 사나 죽으나 이제는 주님 거라는 고백을 할 수가 있는 거예요. 내 삶이 살든지 죽든지 주님 겁니다. 주님께 내어드릴 수가 있다는 거죠. 그런 고백이 없으면 살아가면서 계속 갈등하는 거예요. 계속 갈등하는 거예요. 이거 할까 저거 할까, 이거 할까 저거 할까. 누굴 만나든지 주님을 대하는 삶을 살 수가 있는 거고, 어떤 일을 하든지 주님께 하듯 하는 삶을 살 수가 있는 거예요. 이게 바로 예수님을 주인으로 모시고 사는 삶인 줄 믿습니다. 아멘. 그러니까 오로지 주님 앞에서 행하는 삶, 주님 앞에서 행하는 삶이에요. 늘 주님 앞에 서 있는 삶, 주님과 동행하는 삶. 그게 바로 주님과 성령 충만한 삶. 여러 가지 표현을 하지 않습니까? 막 복잡하게 생각할 거 없이 내 앞에 그분이 계신 듯이 살아가는 삶이에요. 그러니까 이런 삶이 되면 담배 끊어라, 술 끊어라, 무슨 게임 중독에서 벗어나라, 도박 중독에서 벗어나라, 어쩌라 저쩌라, 이거 하지 마라 해라 할 필요가 없다는 거죠. 주위에서. 자연스럽게 내 앞에 계신 그분 앞에서 행하는 삶이니까. 그렇지 않습니까? 한국에 있는 어느 목사님이 그런 예를 드시더라고요. 죄를 짓는 게 쉽습니까? 죄를 안 짓는 게 쉽습니까? 그러니까 많은 분들이 죄를 짓는 게 더 쉽잖아요. 우리가 살아가면서 죄가 늘 가까이 있으니까 죄를 짓는 게 너무 쉽지 않죠? 죄 짓는 게 쉽다고 이제 고백을 한 거예요. 대답을 한 거예요. 그러니까 이분이 뭐라고 얘기를 하시냐면, 죄를 짓기 쉽다고 말씀하신 분들이 만약에 노트북을 하나 갖다가 앞에 강대상에다가 성도들 향해서 이렇게 돌아 앉아가지고 화면을 성도들이 볼 수 있게 화면을 열어놓고, 요즘 많이 청소년들한테 문제가 되고 있는 포르노 사이트를 오픈해가지고 그걸 아무렇지도 않게 클릭하면서 그 포르노 사이트에 나와 있는 그 난잡한 그림들을 아무렇지 않게 볼 수 있습니까? 여러분들 보실 수 있겠어요?
성도들 이렇게 돌아앉아가지고 화면을 켜놓고 그걸 막 클릭하면서 낄낄거리고서 그런 화면을 보면서 즐길 수가 있겠냐는 거죠. 아마 여러분들 가운데는 아무도 그렇게 쉽게 그 일을 할 수 있는 분들이 없을 줄 믿습니다. 왜 그렇습니까? 사람들이 보고 있기 때문에. 수많은 사람들이, 나하고 연관되어 있는 수많은 사람들이 보고 있기 때문에 죄를 짓기가 어려운 거죠. 그분이, 그 목사님이 그렇게 말씀하시더라고요. 죄를 쉽게 질 수 있는 건 뭐냐면 나 혼자 있다고 생각하기 때문에 죄를 쉽게 짓는 겁니다. 나 혼자 있다고 생각하기 때문에 쉽게 죄를 짓는 거죠. 그것뿐만이 아니라 내가 무심코 짓는 죄들, 내 안에 계신 예수님이 나와 함께 하신다는 너무나 확실한 그 확신 가운데 살아가면 그렇게 죄를 쉽게 질 수 없다는 얘기죠. 예수님 보고 계시니까. 그게 바로 24시간 하나님과 함께하는 삶입니다. 성령님께서 주관하시는 삶, 나를 주도하시는 그런 삶인 줄 믿습니다. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 모르면 너희가 버리운 자니라. 아무리 십자가 부활을 외치고 복음을 외쳐도 내 마음 중심에 예수님이 안 계시면 가짜고 버리운 자라는 거예요. 가짜라는 거죠. 하나님을 주인으로 모신 삶. 그래서 주님과 동행하는 삶을 사시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님과 동행하는 삶. 우리가 크게 오해하는 것이 하나님과 동행하는 삶을 살려고 하면 성도님들이 많이 오해해요. 뭐냐면 뭘 이렇게 변해야 된다고 생각을 해요. 하나님과 동행하는 삶을 사십시오 하면 뭔가 변해야 된다고 생각해요. 내가 변해야 되고. 그죠? 하나님과 동행한다고 생각하니까 내 안에 예수님이 계시지. 그러면 내 삶이 변해야 된다고 생각을 해요. 그러니까 막 위축되는 거예요. 또 어떤 사람은 내가 사역을 열심히 해야 된다고 해요. 뭔가 이렇게 보여줘요. 나를 통해서 뭔가 변화가 일어나야 된다고 생각을 해요. 내 안에 성령님이 계신 것을 나타내 보여주기 위해서. 그게 오해하는 겁니다. 또 하나 내가 그걸 하기 위해서 내가 앞서가고 있는 거죠. 성령님께서 주도하시게끔 나를 맡기고 성령님께서 하라고 시키는 것만 쫓아서 가도 될 텐데 내가 이거 해야지. 내가 뭐 어떤 은사를 받았고 성령 체험을 어떻게 했고 그 은사를 통해서 내가 이런 삶을 살고 저런 삶을 살고 그러다가 넘어지면 내 안에 성령님이 안 계신가? 내가 또 혹시 착각하는 거 아니야? 자꾸 뭘 생각하냐면 나한테 시선을 고정한다는 거예요. 나. 예수님이 내 안에 계신다고 하면서 예수님이 나의 주인이라고 하면서 나한테 시선을 고정하고 있다는 거죠. 누구에게 시선을 고정해야 돼요? 내 안에 계신 예수님, 나의 주인 되신 예수님께 시선을 고정해야 되는데 자꾸 나를 바라보는 거예요. 나는 똑같지 않습니까? 내가 예수님을 주인으로 모셨다고 그날부터 뭐 진짜 엄청난 능력을 가진 사람으로 바뀌는 거예요? 아니거든요. 나는 여전히 언젠가 제가 한번 말씀드렸지만 여전히 뭐예요? 질그릇이잖아요. 깨지기 쉬운 질그릇. 근데 그 안에 보배이신 예수님이 들어오셨기 때문에 내가 보석함으로 살아갈 수 있는 거예요. 근데 자꾸 자기를 변했다고 자기가 변한 걸 보는 거예요. 나 스스로. 나를 바라보는 거죠. 나 스스로 나를 바라보면서 나 변해야지. 나 변했나? 그러다 넘어지면 이 정도밖에 안 되나? 나는 어쩔 수 없어. 그럼 막 살아야지. 그게 아니라 어떻습니까? 내 안에 계신 예수 그리스도, 나의 주인 되신 예수 그리스도를 바라보고 살아야 되는 거죠. 그래서 부활하셔서 우리 주인이 하나님이라고 예수님이 죽으시고 부활하셨기 때문에 그분이 하나님이라는 확증해 주신 거 아닙니까? 죽음 가운데서 살아나심으로 내가 하나님이라는 걸 확증해 주신 그분이 내 안에 계신 거예요. 그럼 그분이 내 안에 계시면 그 내 안에 계신 그분이 누굽니까? 하나님이 내 안에 계신 거예요. 그 엄청난 하나님이 내 안에 계신 거죠. 그럼 어떻습니까? 나는 똑같지만 내 안에 계신 전능하신 전능자 하나님께서 내 안에 들어오셨으니까 이제부터 나는 나의 능력이 아니라 하나님의 전능하신 하나님의 능력으로 살아가게 될 줄 믿습니다. 아멘. 그분을 의지할 때 내 상황과 환경에 관계없이 성경대로 죽으시고 부활하신 그 사실을 믿는 겁니다. 오로지 우리가 붙들어야 될 것은 성경대로 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하신 그분을 붙잡고 나가는 것밖에 없습니다. 우리의 능력이 거기서 오는 거죠. 우리 사도행전 17장 31절 한번 보죠. 사도행전 17장 31절 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 이는 정하신 사람으로 하여금
천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 어떤 증거를 주셨다 그랬어요? 모든 사람에게 믿을 만한 증거. 하나님께서 죽은 자 가운데서 다시 살려내셨어요. 예수님을 다시 살려내신 것으로 우리 모든 사람들에게, 이 지구상에 살아가는 모든 사람들에게 믿을 수 있는 확실한 증거를 주셨다는 거예요. 그분이 하나님임을 믿을 수 있는 확실한 증거. 살려내신 것으로, 부활하신 것으로. 전능자 하나님께서 사람으로 이 땅에 오신 겁니다. 예수님이 탄생하신 것은 전능자 하나님으로, 하나님께서 100% 사람으로 오신 거예요. 이보다 큰 사건이, 전능자 하나님께서 이 땅에 오신 사건이에요. 이거보다 큰 사건이 없지 않습니까? 이 세상에 우리가 살아가면서 겪는 수많은 일들, 우리가 생각하기 정말 어떻게 나한테 이런 일이 일어날 수 있어? 도저히 이해할 수 없는, 가장 불행하다고 생각하는 그런 일들도 전능자 하나님께서 이 땅에 오셨다가 하신 그 일만큼 큰 일은 없다는 거죠. 아멘? 그런 일들을 당했을 때, 전능자 하나님이, 그 전능자 하나님이 내 안에 계시는구나. 그러면 예수님이 이 땅에 오신 것과 비교했을 때, 비교가 안 되는 거죠. 그럼 어떻습니까? 내가 그런 일을 당했을 때, 나에게 초점을 맞추는 것이 아니라, 내가 내 안에 계신 전능하신 하나님께 초점을 맞추는 순간, 전능하신 하나님께서 이 땅에 오신 그 큰 일, 그것과 비교할 때, 내가 당한 일들, 내가 처한 그런 환경과 어려운 일들이 비교가 안 되는 거죠. 그냥 넘어설 수 있다는 거죠. 별거 아니라는 생각이 드는 거죠. 내가 변한 게 아니라 전능하신 하나님께서 내 안에 들어오셨기 때문에 우리가 능력 있는 삶을 살게 되는 줄 믿습니다. 내 능력이 아니라 내 안에 계신 그분의 능력으로 살게 되는 줄 믿습니다. 우리 요한일서 5장 12절, 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 아들이 누굽니까? 예수 그리스도. 그죠? 예수 그리스도. 예수 그리스도가 내 안에 계시면 생명이 있고 그 예수 그리스도께서 내 안에 안 계시면 생명이 없다는 거예요. 너무나 간단해. 예수님이 계시면 생명이 있고 예수님이 안 계시면 생명이 없다. 국민학생들도 다 이해할 수 있는 이 내용이죠. 그럼 어떻습니까? 예수님이 내 안에 계시면 되는 거죠. 생명이신 예수 그리스도를 주인으로 믿게 되면, 내 주인으로 모시게 되면 이분 안에 생명이 있으니까 나는 어떻습니까? 생명이 있는 거죠. 생명이 있는 거예요. 눈에 보이거나 어떤 느낌 따라서 내가 느낌에 생명이 있는 것 같아 없는 것 같아, 그것이 아니라 정말 내가 예수 그리스도를, 그 전능하신 예수 그리스도를 내 안에 모셨냐 안 모셨냐, 마음 중심에서 예수님을 내 마음의 주인으로 모셨느냐 안 모셨느냐. 십자가에 죽으시고 부활하신 이분을 나의 주인으로 믿을 때 이분이 내 안에 들어오시는 줄 믿습니다. 그리고 그때부터 나는 그분의 능력으로 능력 있는 삶을 살게 되는 줄 믿습니다. 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐. 아무리 복음을 얘기하고 주되심을 얘기해도 마음 중심으로 예수님을 주인으로 모시지 않았다면, 한 번도 모신 적이 없다면, 내 안에 그분이 주인으로 들어오신 그런 기억이 없다면 내가 하고 있는 모든 그런 것들은 종교 생활이 가짜라는 거죠. 가짜. 내 안에 계신 분이 전능하신 하나님이 내 안에 계시다. 천지 만물을 지으시고 나를 지으신 그 전능자 하나님이 내 안에 계시는 겁니다. 이 세상을 살면서 우리가 여전히 갈등도 느끼고 어려움도 당하고 힘들고 그러지만 전능하신 그분이 내 안에 계신 게 너무나 확실하기 때문에 그런 환경을 바라보는 것이 아니라 그분을 바라보는 거예요. 그분을 바라볼 때 어려운 환경 가운데서도 끝까지 우리가 그분을 붙들고 나갈 때 승리하게 되는 줄 믿습니다. 여러분들 상황이 어떤 상황에 처해 있는지 저는 몰라요. 하지만 그 순간에도 내 안에 계신 그분께 초점을 맞출 때 환경을 바라보는 것이 아니라 내 안에 계신 이 천지 만물을 지으시고 나의 주인 되신 그분께 초점을 맞출 때 여러분들이 그 어려움을 능히 이기게 될 줄 믿습니다. 우리 모두가 십자가에 죽으시고 부활하신 이분을 바라봐야 되는 거죠. 믿음은 현재입니다. 현재. 믿음은 현재예요. 그죠?
내가 과거에 뭐 예수님을 언제 영접했다. 뭐 과거에 뭐 어떤 선교사로 나가서 무슨 일을 했다. 내가 과거에 무슨 일을 했다. 그것이 아니라 지금 현재, 지금 이 순간 내 안에 너의 주인이 누구인가? 믿음은 바로 현재입니다. 여러분들 안에 지금 계신 그분이 여러분의 주인으로, 전능하신 하나님이 여러분의 주인으로 모시고 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 한번 기도하겠습니다.